Здраво, драги пријатели! Добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. Ова е првото интернационално видео, значи го направив на друг јазик и претходниве неколку денови ги потрошив во правење на титлови на македонски јазик. Повеќето од вас кои што сакаат да читаат книги се сеќаваат кога излезе книгата на Ден Браун Кодот да Винчи. Се сеќавате колку беше спектакуларно се она што беше напишано внатре и колку беше интересно да се чита таа книга. Но на крајот на денот сите сме свесни дека Кодот да Винчи е само фикција на Ден Браун. Јас во ова видео имав прилика да разговарам со авторот на Кодот Рацингер, книга која што е пишувана во документарна форма, значи не станува збор за роман, туку за новинарско дело каде што истражувањата го водат овој новинар да донесе заклучоци дека во 2013 година во Ватикан и на врвот на католичката црква си има случајно мек државен удар. Односно дека папата кој што почина пред некој ден нема поднесено оставка, туку има направено една игра на зборови преку латинскиот на кој што има напишано неговата оставка, кое што значи повлекување од еден дел од папската функција, но задржување на оној суштинскиот дел. Зашто станува збор, ќе откриеме од интервјуто со Андреа Чончи, италијански новинар, истражувач, историчар на уметноста, начитан човек кој што има напишано над 400 колумни во италијанските национални весници и кој што, како што реков, е автор на книгата Кодот Рацингер. Овој вовед го правам најмногу за тоа да кажам дека станува збор за ситуација која што е внатре во католичката црква и во Ватикан, така што ќе слушнете многу зборови како папа, антипапа, емеритус, кардинал, бискуп, монсеньор и слични работи. Се надевам дека ќе ја гледате како еден вид на истражување, а нема да одите во правец да ја гледате како величење, критика или не знам што на било која религија, вклучително и на католичката. Значи, религиозниот контекст овде за мене и за вас е небитен, така што се надевам дека нема тоа да ви ги помати погледите на видеото како нешто што значи истражување и куриозитет. Сепак живееме во свет каде што има повеќе од 1 милиарда католици и е многу интересно да се види овој контекст, особено сега откако папата Бенедикт е починат и ќе видиме како ќе се развива ново настанатата состојба. Значи, овој новинар е доста интересна фигура во Италија. Јас сум многу благодарен што токму на денот кога беше погребот на папата, значи претпоставувам дека бил многу баран за интервјуа и за изјави, се согласи и да го даде своето интервју за каналот Татунчо. Интервјуто трае 1 час, што значи ако имате трпение, ако имате доволно концентрација, ќе видите многу интересни, а можам да кажам и досега нечуени работи поврзани со Ватикан, поврзани со католичката црква, поврзани со бискупот во бело, кој што се нарекува Папа Франсис. Comunque ho già messo che si registra, quindi le chiedo gentilmente di confermarmi che lei è d'accordo. Sì, sono d'accordo, grazie. Allora, buonasera ad Andrea Cionci, giornalista, ricercatore e scrittore, dico bene? Sì, storico dell'arte, nasco come storico dell'arte e poi mi sono dedicato anche al giornalismo. Benvenuto al canale Tatунчо e mi permetta di dire che apprezzo tantissimo la sua disponibilità per questa intervista proprio nel giorno del funerale di Papa Benedetto. La ringrazio io per il vostro interesse e mi fa molto piacere che anche nel vostro paese queste realtà possano essere conosciute. Lei ha scritto il codice Ratzinger, dove il punto focale è la presunta rinuncia al papato da parte di Papa Benedetto XVI. Ma prima di approfondire questo,
possiamo fare un breve riepilogo agli eventi del papato di Benedetto XVI che hanno costretto il pontefice al suo gesto del 28 febbraio 2013? Certamente, perché se non si capisce il contesto in cui si muoveva Papa Benedetto, poi non si comprende l'utilità indispensabile del suo gesto. Allora, nel 2005 già Papa Benedetto, all'inizio del suo pontificato, aveva degli enormi problemi di autorità, tanto che lui stesso confidò a Monsignor Fellè della Fraternità San Pio X che la sua autorità finiva alla soglia della propria stanza, cioè lui dava degli ordini ma poi non li eseguivano o facevano tutto il contrario. Questa situazione di ammutinamento, diciamo, larvato, sotterraneo, diventa insostenibile nel 2012, quando voi tutti ricorderete lo scandalo Vatilix. Il maggiordomo del Papa, Paolo Gabriele, provvidenzialmente, come si vedrà, dà in pasto alla stampa e ai giornalisti dei carteggi privati di Papa Benedetto. Nella fattispecie escono fuori 4 lettere di 4 cardinali, tra essi c'era anche l'arcivescovo Viganò, in cui tutti questi prelati si lamentano dello strapotere del cardinale Bertone, allora segretario di Stato. Tanto che nel maggio 2012 il cardinale Bertone licenzia in tronco il presidente dello IOR, Gotti Tedeschi, senza che Papa Benedetto ne fosse al corrente, che è una cosa assurda naturalmente. E questo è venuto sulla stampa, non sono voci di corridoio. Papa Benedetto ammise al Messaggero che non sapeva niente di questo provvedimento, il che è chiaramente assurdo. Sempre da Vatilix, il collega giornalista Marco Lillo, del giornale Il Fatto Quotidiano, tira fuori il cosiddetto Mord Complot, cioè un complotto per uccidere Papa Benedetto. Una cospirazione che sarà confermata nel 2015 anche dal cardinale colombiano Castrillon. Ci sarebbe poi anche il discorso relativo alla campagna mediatica orchestrata dai media di tutto il mondo, scusatemi, con continui scandali di pedofilia, veri o presunti, per dare addosso all'immagine della Chiesa, all'immagine di Papa Benedetto. Costretto quindi all'angolo da questo ammutinamento interno, anche perché molti cardinali della mafia di San Gallo, mafia di San Gallo era il partito avverso a Ratzinger, il partito di Ratzinger si chiamava il sale della terra, quello invece a lui opposto si chiamava mafia di San Gallo. Parliamo del gruppo di cardinali che erano al conclave dove fu eletto il Ratzinger, però era diciamo il gruppo di cardinali opposti alla sua elezione, vero? Sì, ma questi cardinali si riunivano almeno dagli anni 90 nella città di San Gallo in Svizzera. Tra di essi c'erano dei nomi molto importanti, c'era il patriarca di Lisbona, l'arcivescovo di Milano, l'arcivescovo di Londra, il primate del Belgio, cardinale Daniels, che nel 2015, in una sua biografia autorizzata, confessa candidamente che questo gruppo mirava a diciamo, a togliere di mezzo Benedetto XVI per spingere al suo posto il loro campione, che era il cardinale Jorge Mario Bergoglio. Tanto che poi nel 2016 Monsignor Genswein, col senno di poi, diciamo un anno dopo queste confessioni del cardinale Daniels, dirà che il confronto fra i due partiti, quello del Sale della Terra e quello della mafia di San Gallo, era un confronto fra il partito di Gesù Cristo come misura del vero umanesimo e quello di una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo oltre al proprio capriccio. Questo Monsignor Genswein lo diceva nel 2016, sapendo che la mafia di San Gallo sponsorizzava Bergoglio, quindi con una considerazione gravissima.
Al che dobbiamo anche ricordare che ai primi mesi del 2013, alcuni cardinali del gruppo di San Gallo avrebbero superato l'età per partecipare a un conclave, cioè gli 80 anni. Quindi a fine 2012 Papa Benedetto viene incalzato terribilmente per togliersi di mezzo. E a questo punto lui rompe il vetro e tira la leva rossa. Con questo possiamo dire che nel 2013 abbiamo assistito ad un colpo o almeno di un tentato colpo di Stato nello Stato di Vaticano? È stato un colpo di Stato, diciamo, morbido, nel senso che Papa Benedetto ha subito delle enormi pressioni per dimettersi e lui ha accettato di togliersi di mezzo, ma lo ha fatto in un modo del tutto speciale. E qui veniamo a quella leva rossa, a quel piano di emergenza che lui ha applicato l'11 febbraio 2013. Un piano pronto almeno fin dal 1983, come vi spiegherò più avanti. Si tratta praticamente di questo famoso codice Ratzinger del quale lei parla nel proprio libro, dove proprio nella forma e nella grammatica del latino in cui sono scritte le dimissioni del Papa Benedetto XVI, dove apparenti oppure dei sbagli grammaticali sembrano essere non sbagli grammaticali, ma proprio indizi del suo intento. Non è esattamente così, nel senso che il codice Ratzinger, come vedremo più avanti, è uno stile di comunicazione con cui Papa Benedetto ci ha fatto capire nell'arco di 9 anni la questione canonica, che va molto al di là degli errori di latino contenuti nella declarazio, che sono solamente un accessorio per tenere desta l'attenzione su quel documento. Attenzione, la questione canonica deve essere capita molto bene perché è molto precisa. Questa declarazio che per 8 anni ci hanno fatto intendere come una abdicazione, una rinuncia al papato, ma nel senso di abdicazione, cioè rinuncia ad essere papa, in realtà non lo è mai stata. È stata una rinuncia a fare il papa, che ha mantenuto Papa Benedetto nel suo essere l'unico pontefice romano. E questa distinzione fra essere papa e fare il papa noi la ritroviamo nel diritto canonico dell'ultima edizione, appunto quella del 1983, di 30 anni prima. Per la prima volta viene distinto l'ufficio papale in un essere, in una investitura di origine divina, il munus petrino, che è differente dal ministerium, cioè il fare il papa, esercitare quella carica. Per fare un esempio molto semplice, come la patente di guida e la relativa facoltà di circolare con la macchina. Il munus è la patente. Circolare con la macchina è il diritto che consegue ad avere la patente. Se tu non hai la patente non puoi circolare in macchina, ma viceversa, se tu hai la patente e decidi di non circolare più in macchina perché ti dà fastidio il traffico della tua città, non per questo ti viene ritirata la patente. Mi spiego? Sì. Ed è esattamente quello che ha fatto Papa Benedetto. Infatti, l'abdicazione è prevista dal diritto canonico, l'abdicazione del Papa, al canone 332.2, dove si dice che per abdicare il Papa deve rinunciare al munus petrino, all'investitura, al titolo di origine divina di Papa, ad essere Papa. Questo deve essere una scelta fatta in modo libero e deve essere fatta in modo ritualmente corretto, cioè formalmente e canonicamente corretto. Tra l'altro ricordiamo che l'abdicazione, così come l'elezione del Papa, viene considerato dal diritto canonico un atto puro, cioè che ha valenza immediata.
Infatti non esiste che un cardinale che viene eletto papa dica sì, grazie, vi ringrazio di avermi eletto papa, ma diventerò papa fra un mese e mezzo. Non esiste. È come due sposi che vanno a un matrimonio e lui dice sì, diventerò tuo marito formalmente, ma fra 2 settimane. Mi spiego? Cioè sono Sì, sì. atti puri, perché non si può trattare Dio come un maggiordomo, dandogli un incarico a scadenza. Quindi, quando Dio conferisce il munus al Papa, questo avviene in modo immediato, simultaneo, nel momento in cui il cardinale che viene eletto accetta di essere Papa. In quel momento gli è trasferito il munus petrino, l'investitura papale. All'abdicazione succede altrettanto, cioè il Papa restituisce a Dio questo munus e questo deve avvenire in modo simultaneo. Allora, abbiamo visto le caratteristiche per cui che deve avere un'abdicazione al papato. Se andiamo a vedere che cosa ha fatto Papa Benedetto, scopriamo che ha fatto l'esatto contrario. Invece di rinunciare al munus, all'essere Papa, ha rinunciato al ministerium, a fare il Papa. Invece di lo ha fatto in modo differito. Ha differito l'entrata in vigore di questo provvedimento di ben 17 giorni. Invece di farlo in modo formalmente corretto e ritualmente corretto, lo ha fatto in un latino dozzinale con diversi errori anche gravi macroscopici. Come vedete, Papa Benedetto ha fatto l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere una rinuncia al munus. E allora che cosa ha fatto? Nel marzo 2021 l'avvocatessa colombiana Stefania Costa scrive un libro fondamentale in cui dimostra appunto che la declaratio non potrebbe mai essere una rinuncia valida al papato. Nell'agosto dello stesso anno io ho un'intuizione che si rivelerà fondamentale, per cui per la prima volta cambio il paradigma e dico ma tutti pensano che sia una rinuncia al papato invalida, ma se invece fosse tutt'altro? E infatti la declaratio si è rivelata essere tutt'altra cosa, tutt'altra cosa. Una dichiarazione appunto di rinuncia a esercitare praticamente il ministerium, perché dobbiamo ricordare che il canone 333.2 ci dice che il Papa può fare il Papa come gli pare, nel modo che preferisce. Quindi Papa Benedetto ha scelto di esercitare il ministerium semplicemente soffrendo e pregando, come dice lui stesso nella declaratio, rinunciando a governare la barca di Pietro e ad annunciare il Vangelo, cioè rinunciando all'aspetto pratico, le opere e le parole. Quindi questo gli è stato consentito dal canone 333.2, ma i nemici della mafia di San Gallo hanno pensato che si trattasse di un'abdicazione. Questo perché? Anche perché il munus e il ministerium, questa distinzione si ha solo in latino, mentre nelle lingue volgari, inglese, francese, spagnolo, portoghese, polacco, eccetera, sia il munus che il ministerium vengono tradotti con la stessa parola ministero. Quindi quando Papa Benedetto diceva che lui aveva validamente rinunciato al suo ministero, intendeva il ministero ministerium e non il ministero munus. Spiego? No. Scusate. Allora, che cosa succede? Visto che il Papa non era né morto né abdicatario, ma aveva scelto semplicemente di fare il Papa in modo spirituale, soffrendo e pregando, gli hanno convocato alle spalle un altro conclave invalido. Invalido perché convocato a Papa non morto né abdicatario. E quindi si è creata la situazione contemplata dal canone 335, che dice: quando la sede è vacante o totalmente impedita, nulla si cambia nel governo della Chiesa universale. Si è creato il 1° marzo 2013, subito dopo l'entrata in vigore di questa rinuncia fattuale
di Papa Benedetto a fare il Papa in modo pratico, con questo nuovo conclave abusivo, la sede romana è diventata totalmente impedita. La sede impedita è chiarita dal canone 412 quando il vescovo, o il Papa in questo caso, è esiliato, confinato, prigioniero, non libero di comunicare liberamente. Quindi noi abbiamo avuto per 9 anni Papa Benedetto non abdicatario, ma impedito. Allora il Papa impedito resta Papa a tutti gli effetti e infatti Papa Benedetto ha conservato il munus, ha conservato l'essere Papa. Da qui la definizione di emerito, che è stata tragicamente equivocata per almeno 8 anni. Emerito non vuol dire il Papa in pensione, perché il Papa non può andare in pensione, in quanto, come fa il Vescovo, in quanto non c'è un'età pensionabile e in quanto non ha nessuno a cui presentare le dimissioni. Infatti questo papato emerito aveva lasciato assolutamente stupefatti i canonisti che fin dall'inizio, fin dal 2013 dicevano ma che è questa assurdità del papato emerito? Non esiste, è canonicamente impossibile, teologicamente impossibile, anche perché mentre ci possono essere due vescovi, uno titolare e uno emerito, non ci possono essere due papi, perché Cristo disse tu es Petrus, tu sei Pietro, solo tu, uno solo il Papa. E infatti Papa Benedetto per 9 anni ha ripetuto il Papa è uno solo, ma non ha mai specificato quale fosse dei due. Allora, da qui emerito non vuol dire Papa in pensione in modo burocratico, ma vuol dire l'insigne, il degno, colui che ha meritato, colui che ha diritto di essere Papa. Perché? Perché è appunto il Papa impedito. Papa impedito è l'emerito, cioè quello che fra i due ha diritto di essere Papa. E qui ci viene in soccorso una spiegazione fondamentale che ha fornito Monsignor Geswein nel 2016, dicendo come nei primi secoli della Chiesa c'è un solo Papa legittimo, ma abbiamo due successori di San Pietro viventi. Allora, se la logica mi assiste, vuol dire che abbiamo un Papa legittimo e uno illegittimo, giusto? Aggiunge Monsignor Geswein, si è creato una sorta di ministero allargato con un membro attivo e un membro contemplativo. Allora, incrociamo queste due frasi di Monsignor Geswein e abbiamo il chiarimento della situazione, per cui c'è un Papa contemplativo, che è quello legittimo, che è quello impedito, che è l'emerito, che era Benedetto XVI. E c'è un Papa attivo, che è quello illegittimo, regnante, che è Bergoglio, che è antipapa. Spiego? Certo, magari la comparazione tra Papa Benedetto XVI e l'ultimo Papa che si dimise, Celestino V, magari ci può aiutare a capire la differenza. Sì, ci aiuta lo stesso Papa Benedetto, che in Ultime Conversazioni, libro del 2016, fondamentale, scritto insieme a Peter Sewald, dice che il caso di Celestino V non aveva nulla a che vedere con la sua vicenda. Un concetto che è stato ribadito ieri o l'altro ieri da Monsignor Geswein in un'intervista ad Ezio Mauro, direttore di Repubblica, dove dice appunto che non c'è nessun collegamento con la storia di Celestino V, il che è assurdo, perché se ha abdicato Celestino V e dovesse aver abdicato anche Benedetto XVI, almeno un collegamento c'era, perché tutte e due erano papi abdicatari, no? Invece Papa Benedetto dice che non c'è alcun collegamento perché Celestino V ha abdicato, tant'è che poi è uscito dal Vaticano, ha cercato di ritornare sulla sua montagna, ma poi è stato fatto prigioniero da Bonifacio VIII, incarcerato. Invece Papa Benedetto è impedito, non è abdicatario. E infatti, come ve lo immaginereste un Papa impedito? Pensiamoci un po'.
Innanzitutto, se un papa prigioniero dovrebbe mantenere il suo nome pontificale, dovrebbe mantenere la sua veste bianca, soprattutto dovrebbe continuare a vivere nella sede spedita. E qual è la sede del Papa? Vaticano. Infatti, dove ha vissuto per 9 anni Papa Benedetto? Sempre Vaticano. In Vaticano. Era vestito di bianco? Vestito di bianco. Ha conservato il nome pontificale? Benedetto XVI. Esatto, non solo, ma addirittura lui ha continuato a impartire la sua benedizione apostolica dal 2014 almeno fino al 2022. E la benedizione apostolica, chiunque conosca un po' di vita della Chiesa, sa che è una prerogativa esclusiva del Papa regnante. Allora, vedete bene che questo mistero del papato emerito, che non si capisce niente, di questi due papi assurdi che convivono, eccetera, deriva dal fatto che Papa Benedetto ha attuato questo geniale sistema anti-usurpazione. Perché? Lo volevano far abdicare, lui ha rinunciato solo a fare il Papa, è rimasto il Papa, è entrato in sede impedita e in questo modo ha scismato Gallo e tutti i loro sodali. All'ufficializzazione della sede impedita, che avverrà molto probabilmente dopo la sua morte, perché lui è stato liberato, in sede impedita il Papa non è libero di comunicare, ma siccome adesso è morto, non è più in sede impedita e quindi con estrema probabilità ci farà avere una parola definitiva. E allora sarà una doccia di fuoco per chi se lo merita. Credo di aver chiarito la questione canonica, no? Sì, ecco, certo. a volte mi contestano questo, dice, ma perché tutte queste complicazioni? Un Papa che non riesce a farsi obbedire dovrebbe scomunicare tutti quanti. Allora, se Papa Benedetto, che già aveva, diciamo, cucito addosso un'immagine da parte del mainstream di Arcigno, teologo tedesco, di Panzer Cardinal, eccetera, eccetera, si fosse messo a scomunicare a destra e a manca, si sarebbe, diciamo, completamente squalificato agli occhi del mainstream, anche davanti ai fedeli. Avrebbero parlato di un papa cattivo, autoritario, eccetera, perché nessuno sapeva il tipo di ammutinamento che questa fronda modernista, eretica e apostata che c'è nella Chiesa stava portando avanti. Dice, vabbè, allora però rimane lì fino all'ultimo anche a costo di farsi uccidere. Benissimo, se lui si fosse fatto uccidere, oggi noi avremmo un legittimo Papa Francesco, perché il conclave del 2013 o di quando sarebbe morto Papa Benedetto sarebbe stato valido, legittimo e avrebbe eletto legittimamente Bergoglio. Invece Papa Francesco non c'è mai stato, abbiamo vissuto 9 anni in cui, come dice la lettera di San Pietro Apostolo, che è stata recitata nel funerale di oggi, perché il funerale di oggi ci sono due fondamentali letture. La prima lettura viene da Isaia, libro citato anche da Papa Ratzinger qualche mese fa, dove si dice che i ciechi apriranno gli occhi. Nella seconda lettura da San Pietro Apostolo si dice che il Signore vi ha messo alla prova per un piccolo periodo in modo da fortificare la vostra fede. Vi ha messo alla prova. Per capire tutta la strategia di questo piano di Papa Benedetto, noi ci dobbiamo riferire al teologo romano Ticonio, che Ratzinger amava moltissimo fin dagli anni 50. Che cosa diceva Ticonio nel IV secolo? Che scrisse un commento all'Apocalisse. Diceva che nella Chiesa di Cristo è nascosta la Chiesa del diavolo. Quando è che verrà alla luce questa Chiesa del diavolo? Con la grande discessio. Ma è uno scisma come tutti gli altri? No, perché mentre negli scismi normali la parte eretica viene buttata fuori, nella grande discessio di Ticonio avviene il contrario. È la Chiesa di Cristo che si ritira, lascia spazio
alla Chiesa del diavolo in modo che si manifesti, che venga alla luce, per poi essere annullata, espunta definitivamente. In questo modo Papa Benedetto in questi 9 anni, diciamo, lasciando al Signore di decidere quanto tempo dovesse durare questa prova, ha fatto venire fuori quello che è l'obiettivo di Bergoglio e dei suoi, cioè una demolizione continua, scientifica ed esplosiva della fede cattolica per ridurla a diciamo una pseudo mega religione sincretista mondialista che sia diciamo il paravento pseudo spirituale per l'attuazione di politiche mondialiste molto spinte e veramente raccapriccianti. Mi rendo conto che alcune persone saranno scioccate da quanto sto dicendo, ma dovete capire questo di Bergoglio. Bergoglio, che è antipapa ed è anticattolico, su 100 cose che dice, 70 sono assolutamente ortodosse. 29 cominciano a essere un po' spinte, un po' da allarme rosso, però ancora mantengono un legame con l'ortodossia. Arriva la 100ª e la 100ª ribalta tutto. Io faccio spesso un esempio. Bergoglio cita spesso la lettera di San Paolo Apostolo in cui si dice che Gesù si è fatto peccato. Questo perché? Perché Gesù si è accollato tutti i peccati del mondo ed è stato punito come il peggiore dei peccatori. Detto questo, lui si spinge un pochino più avanti e dice: Gesù si è fatto serpente. Una frase abbastanza spinta, che però ha ancora un tenue legame con l'ortodossia, perché riprende quanto diceva San Gregorio di Nissa, riferendosi all'episodio di Mosè che lancia il bastone davanti al faraone e il bastone si trasforma in serpente. In quel caso Gesù si sarebbe fatto serpente, diciamo così. Ma da lì Bergoglio si spinge del tutto oltre, tira fuori quella 100ª cosa completamente campata per aria e dice: Gesù si è fatto diavolo. Nel 2017, lo trovate sul sito Vaticano, Gesù si è fatto serpente, Gesù si è fatto diavolo. E su questo mi dispiace, ma non ci sta San Gregorio di Nissa che tenga. È una eresia assoluta, un'apostasia assoluta che ci racconta di questa sotterranea, nascosta pseudo spiritualità di Bergoglio che non ha nulla a che vedere con il cattolicesimo, ma anzi attinge a una quantità di eresie, dal luteranesimo all'arianesimo, all'ognosticismo, al neopaganesimo, al neomarcionismo, al misericordismo, per rovesciare il cattolicesimo. Capite quindi la gravità della situazione che abbiamo visto in questi anni, capite perché la maggioranza delle persone non si rendono conto di quello che sta facendo Bergoglio e di che tipo di personaggio sia. Possiamo aggiungere a questa mafia di San Gallo che avete menzionato prima anche dei gruppi che appartengono alla sinistra internazionale che sostengono questi gruppi che erano opposti al Papa Benedetto XVI, tipo sinistra politica, nel senso che alcuni politici a livello internazionale che proprio odiavano Benedetto XVI. Certamente, certamente. Io mi sono occupato della mafia di San Gallo perché quelli erano i nemici interni alla Chiesa, la fronda ecclesiastica di questa massoneria appunto in talare che vive all'interno della Chiesa. Ma a livello politico internazionale, la sinistra internazionale si è sempre scagliata contro Papa Benedetto, il clan Obama-Clinton in primo luogo, tanto che è di oggi proprio la notizia, credo ancora da verificare, però mi sembra credibile, che pare che Papa Benedetto abbia scritto, abbia lasciato fra le sue disposizioni che non voleva Joe Biden al proprio funerale. Non voleva Joe Biden
al proprio funerale. Biden, che è un turbo abortista, diciamo così, promotore spinto dell'aborto anche al 9° mese, grande amico di Bergoglio, al quale Bergoglio ha concesso, mi senti, Vlatko? Sì, la sento, la sento. Scusi, perché c'ho un problemino. Ecco. Io continuo a parlare. Sì, prego. Poi fa un taglio, no? Taglia e cuce. Sì. Stavo dicendo, Joe Biden, che è un turbo abortista, ha ricevuto da Bergoglio l'autorizzazione a ricevere la comunione, che è un'assurdità completa, no? Mi sente? Presidenti cattolici statunitensi, secondo credo dopo Kennedy. Può ripetere, scusi, non ho sentito bene la prima parte. Pur essendo uno dei pochi presidenti statunitensi cattolici, dopo Kennedy credo che era solo anche lui. Sì, ma va bene, ma dirsi cattolici e poi essere per l'aborto al 9° mese è un'assurdità. È come essere dirsi vegani, però poi promuovere la bistecca alla fiorentina. Cioè, Biden non è cattolico, non può essere cattolico. La comunione non gli può essere data finché porta avanti questo tipo di idee. Mi dispiace. Cioè, uno si può cucire addosso tutte le etichette che vuole, ma poi bisogna poterle confermare nei fatti, no? E nelle dichiarazioni. Oltre a questo, possiamo approfondire un attimo le particolarità che porta con sé questo antipapa Bergoglio. Mi viene in mente la croce particolare che ha sul petto, oppure le diverse, diciamo, divinità pagane o proprio non cristiane che Sì. apprende nel suo essere papa che vuole unione con altre chiese, altre religioni. Sì, questa storia della croce pettorale l'ho tirata fuori io stesso, mi pare un anno fa. Lui porta al collo una strana croce pettorale che, diciamo, ha sempre destato alcune curiosità, ma l'unico dettaglio veramente significativo di questa croce è il fatto che vi è raffigurato il buon pastore, ma con le braccia incrociate. Questa iconografia del buon pastore con le braccia incrociate non è mai esistita in tutta l'iconografia cristiana e nemmeno romana. C'è però una precisissima iconografia del buon pastore con le braccia incrociate, che è il cosiddetto buon pastore dei Rosa Croce, setta pseudomassonica assolutamente non compatibile con il cristianesimo, con il cattolicesimo, perché i Rosa Croce non riconoscono Gesù Cristo come figlio di Dio, quindi voglio dire c'è una insanabile divergenza su questo punto di vista, e si dice proprio che bisogna assumere la posizione del buon pastore, quindi con le braccia incrociate, posizione del buon pastore dei Rosa Croce, al giuramento dal 18° grado del principe Rosa Croce, che è un grado comune al rito scozzese della massoneria. Quindi voi avete il presunto Papa Francesco che porta al collo un simbolo anticristico. Anticristico perché proveniente da un ordine segreto che non riconosce Gesù Cristo come figlio di Dio, e San Giovanni diceva che tutti quelli che non riconoscono Gesù come figlio di Dio sono anticristo. Spiego. Tra l'altro ricordiamo che Bergoglio ha ricevuto gli elogi di 70 logge massoniche sparse in tutto il mondo, fa continuamente accenni alla fratellanza umana, che rievoca in modo neanche tanto larvato la fratellanza universale massonica, e sta modificando il canone della messa in modo molto sottile, molto subdolo, per portare, diciamo, a un'altra religione che non ha nulla a che vedere con il cristianesimo, con il cattolicesimo. È notissima l'inversione del Padre Nostro da non ci abbandonare alla tentazione
che aveva un significato teologico precisissimo e molto corretto anche nella traduzione, per cui Dio può mettere alla prova i suoi figli, come fa un padre con i bambini che vuole fortificare, vuole far crescere, no? Ma lo fa appunto con amore di padre, al non ci abbandonare alla tentazione, che presuppone il fatto che Dio possa abbandonare la tentazione del diavolo, e quindi diciamo è una blasfemia. Una blasfemia è come se io dicessi a mio padre: papà, per favore non mettermi il veleno nel caffè. È vero che la petizione è al negativo, ma io sto presupponendo che mio padre possa avvelenarmi. Capite la gravità della questione? Un altro cambiamento ancora più subdolo è quello del gloria. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Era così una volta, quindi criterio meritocratico, selettivo, che cambia in e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Siccome tutti gli uomini sono amati dal Signore, non c'è più l'aspetto meritocratico selettivo, ma si rientra in quel misericordismo tanto caro a Bergoglio, che ha un nome ben preciso e si chiama apocatastasi, che è un'eresia del III secolo, che venne già cassata all'epoca. Perché? Perché Dio non può mandare tutti in paradiso, perché se ci sono delle anime che lo vogliono rifiutare fino all'ultimo, anche oltre la morte, devono essere lasciate libere di farlo, perché Dio è amore infinito e misericordia infinita, ma solamente con chi la chiede. Non è che ti può portare obbligatoriamente in paradiso anche se tu non lo vuoi, no? È una questione logica. A questo punto bisogna spiegare che cos'è effettivamente il codice Ratzinger. Come abbiamo detto, la questione canonica è chiara, ma ci è voluto molto per metterla a fuoco, molta fatica, molto sforzo. Io ho impiegato 400 articoli in 2 anni e mezzo in un lavoro a tempo pieno. Non ho inventato tutto io, mi sono basato anche su studi precedenti che avevano già individuato questa assurda aporia della rinuncia al ministerium, questa assurdità del differimento, ma io ho scoperto per primo la questione della sede impedita. Quindi è chiaro che se Papa Benedetto non ha lasciato la sede vacante, deve averla lasciata nell'altro modo disponibile, cioè la sede impedita. E infatti lui, rinunciando a fare il Papa perché impedito, tanto che il canone 412 che spiega la sede impedita dice che il vescovo e il Papa è impedito nell'esercizio della sua carica, nell'esercizio, perché ha dei briganti, dei soldati nemici, dei sequestratori, della gente che gli impedisce di esercitare liberamente la sua carica. Da qui poi la sede è totalmente impedita, spiegata nel canone 335, quando praticamente il Papa è prigioniero in Vaticano nella sua sede, mentre c'è un altro Papa che poi non è il vero Papa legittimo che lo è. Quindi diciamo è uno specchietto matematico, è molto semplice, è semplicissimo come operazione. Da un punto di vista militare si potrebbe parlare di ritirata strategica. Molte grandi battaglie nella storia sono state vinte con una ritirata apparente che ha dato, diciamo, troppa sicurezza al nemico e il nemico poi si è massacrato da solo. Ci sono molti casi nella storia delle guerre di questo tipo di cose. Potremmo anche fare un paragone con il mondo naturale. La rinuncia al fare il Papa, la rinuncia al ministerium è un falso bersaglio, un po' come quei pesci o quegli insetti che hanno una macchia scura sulla coda, no? Che vuole simulare la testa con l'occhio. Il predatore pensa che l'occhio sia lì alla coda, punta alla coda, ma l'animale, diciamo, scappa dall'altra parte. Mi spiego? Certo, però adesso, visto che il Papa ormai è morto, il futuro della Chiesa sta nelle mani di quei pochi cardinali che sono rimasti
ordinati da Giovanni Paolo II e lo stesso Benedetto XVI, oppure possiamo parlare di una chiesa delle catacombe come lei spesso sa indicare? Sì, esattamente, esattamente. Lui dice nella declaratio che il prossimo sommo pontefice dovrà essere eletto da coloro a cui compete. Da coloro a cui compete. Perché ha detto così e non ha spiegato più banalmente dai cardinali? Perché il Papa, rinunciando a fare il Papa, è rimasto il Papa, ha lasciato la sede vuota, come si traduce il verbo vacet in latino, e non vacante come è stata tradotta, ed ha e quindi, diciamo, ha permesso che la sede venisse usurpata, ma ricorda che il prossimo vero Papa dovrà essere eletto solamente dai veri cardinali, cioè quelli nominati prima del 2013 da Benedetto XVI o da Giovanni Paolo II. Infatti il rischio esiziale per la Chiesa è che il prossimo conclave possa comprendere i falsi cardinali di nomina bergogliana che condurranno all'elezione di un altro antipapa. E quindi in questo caso la Chiesa canonica visibile sarebbe finita per sempre. E la Chiesa cattolica vera dovrà rinascere fuori dal Vaticano, dovrà rinascere in modo catacombale, clandestino all'inizio, e il munus petrino di Benedetto XVI dovrà essere raccolto da un altro prelato eletto dal popolo di Roma, come accadeva nei primi secoli cristiani. Quindi attenzione, perché adesso la prossima mossa di Bergoglio potrebbe essere quella di dimettersi. Dimettersi da cosa? Da nulla. Infatti sono sicuro al 100% che le sue dimissioni saranno scritte in italiano o in un'altra lingua volgare, ma non in latino. Perché se dovesse scriverla in latino dovrebbe rinunciare al munus petrino, ma il munus petrino l'ha sempre avuto Benedetto XVI ed è rimasto con lui, anzi è stato restituito al Signore. Quindi Bergoglio, se si dovesse dimettere, lo farebbe in italiano o al massimo in spagnolo, dove ministero non è specificato se munus o ministeri. Lui farà così per ingannare i cattolici conservatori e condurli a un falso conclave comprendente i cardinali di nomina bergogliana. Anche se, diciamo, con 83 cardinali su 40 bergogliani, falsi cardinali, sarebbe estremamente difficile che venisse eletto un conservatore. Ma quando anche venisse eletto un Cardinal Burke, un arcivescovo Viganò, sarebbe comunque un antipapa e quindi privo dell'assistenza dello Spirito Santo, privo del dogma dell'infallibilità papale e così via. Nonostante il fatto che questi cardinali sono sempre puntualmente andati insieme con Bergoglio a prendere la benedizione di Benedetto XVI, perché abbiamo assistito a queste scene Sì, tramite ma video. sì, ma non c'entra niente, cioè quella è una visita di cortesia, vabbè, lui li ha benedetti, ma potrebbe anche averli esorcizzati, potrebbe anche aver pregato per loro perché si redimessero, tant'è che in una di queste occasioni Papa Benedetto che cosa dice? Vi raccomando la fedeltà al Papa, naturalmente senza spiegare quale dei due. Tra Giusto. l'altro, in uno degli ultimi codici Ratzinger, Monsignor Geswein specifica proprio che alcuni si dovrebbero chiedere se non c'è qualcosa da risolvere molto prima. Lui dice che alcuni sfruttano il silenzio di Papa Benedetto, ma non si chiedono se c'era qualcosa da risolvere prima. Ed è esattamente questo che sto dicendo.
Una cosa brevemente un po' speculativa, non so se c'entra tanto con il suo lavoro, il terzo mistero di Fatima e le profezie di Malachia, il profeta medievale che aveva fatto tutti i nomi dei Sì, papi. Quanto sì. c'entrano con la situazione che si è creata nella Chiesa Cattolica? Te lo dico subito, partendo dalla profezia di Malachia, perché in ultime conversazioni è contenuto uno straordinario codice Ratzinger proprio sulla profezia di Malachia, dove si dice, il giornalista chiede a Papa Benedetto, dice, ma lei secondo la profezia di Malachia potrebbe essere l'ultimo Papa per come lo conosciamo. Che cosa ne pensa? E Papa Benedetto risponde, tutto può essere. Come tutto può essere? Scusi, Santo Padre, ma se dopo di lei è stato eletto un papa canonico come Bergoglio, come Papa Francesco, 266esimo pontefice romano, lei avrebbe dovuto dire, ma no, comunque dopo di me c'è Papa Francesco, forse lui potrebbe essere l'ultimo papa per come lo conosciamo. E invece Papa Benedetto dice tutto può essere. Perché? Perché appunto non è detto che la Chiesa riesca a recuperare la sede, perché se si andrà a un conclave falso, questi 83 cardinali falsi, la Chiesa canonica visibile sarà finita per sempre. Papa Benedetto però aggiunge dicendo, tuttavia non bisogna prendere alla lettera questa profezia perché magari Malachia voleva dire che la lista non sarebbe stata ancora molto lunga. E qui lui sta aprendo alla possibilità del fatto che la Chiesa possa recuperare la sede e che quindi la lista dei papi canonici visibili per come li conosciamo possa continuare e proseguire. Ma in questi due estremi lui non considera minimamente Bergoglio, il che è semplicemente assurdo in una narrativa mainstream, a meno appunto di non considerare il fatto che lui è l'emerito, l'impedito, quindi il vero papa, l'ultimo papa, l'unico papa che abbiamo avuto fin dal 2005 e quindi il codice Ratzinger sulla profezia di Malachia diventa assolutamente consono. Per quanto riguarda invece il terzo segreto di Fatima, in appendice al mio libro mi sono permesso di fornire un'interpretazione personale di questo terzo segreto. La chiave, a mio giudizio, è nello specchio. Nello specchio. Già nel 2021 avevo ipotizzato che questo sistema Munus Ministerium potesse essere stato suggerito a Papa Benedetto dallo specchio di Fatima. Lo specchio di Fatima. Perché? Perché il munus è il soggetto e il ministerium è il suo riflesso, la sua immagine, diciamo, riflessa in uno specchio. Se uno toglie il munus, rimane il munus senza ministerium, ma nello specchio, se si toglie il munus, non rimane assolutamente niente. Spiego? Sì, sì, Allora, sì. nel terzo segreto di Fatima, i pastorelli dicono di aver visto un vescovo vestito di bianco. Guarda caso, Bergoglio è proprio un vescovo vestito di bianco. Perché? Perché con il papato o l'antipapato si perde lo status cardinalizio. Quindi lui, guarda caso, è un vescovo vestito di bianco. Sì, nel suo discorso, quando è diventato Papa, lui non si è riferito a se stesso come il Papa, ma come Vescovo di Roma, che è un po' indicativo. Sì, perché Bergoglio ha sempre cercato di minimizzare, a parte che odia tutto quello che si associa alla tradizione, alla figura del Papa, tanto che quando è stato eletto non ha voluto la mozzetta rossa, oggetto poi di un meraviglioso codice Ratzinger molto complesso che io ho chiamato il rompicapo della mozzetta rossa, che non voglio stare qui a spiegare perché sarebbe troppo lungo. Non porta lo stemma sulla fascia alla vita, non porta le scarpe rosse. Cioè, Bergoglio ha sempre cercato di minimizzare il suo ruolo di Papa, ha eliminato il titolo di vicario di Cristo, che è una cosa di una gravità assurda. Questo un po' freudianamente perché non è il Papa, sa di non esserlo e detesta tutto ciò che appartiene alla tradizione cattolica.
ma dall'altro lato anche per evitare di esporsi il meno possibile, perché un po' come quando il marito tradisce la moglie, deve cercare di minimizzare le bugie da dire, cioè di essere più aderente al vero possibile per evitare di cadere in contraddizione. Perché se sparasse troppe bugie, poi sarebbe difficile difenderle tutte quante. Invece Bergoglio sceglie un low profile minimalista, si definisce vescovo di Roma, cerca appunto di evitare tutti gli orpelli e le liturgie proprie del Papa, esattamente per questo motivo. Ora, tornando al terzo segreto di Fatima, lo specchio ci dà, a mio avviso, è una mia convinzione, non pretendo che sia anche la vostra, ci dà la spiegazione della parte che viene dopo. Perché? Perché nella parte che viene subito dopo il discorso dello specchio, si parla di un santo padre che sale faticosamente un monte, arriva a una grande croce di sughero e lì, prostrato in ginocchio, viene ucciso da un gruppo di soldati. Allora, la chiave per capire questa immagine, a mio avviso, è nello specchio. Cioè, se questa immagine è vista nello specchio, vuol dire che la realtà deve essere interpretata completamente a rovescio. Completamente a rovescio. Quindi, non è una profezia che si adempirà in modo letterale, ma una profezia simbolica. Quindi non è un vero papa, ma è un antipapa che sale questa montagna e arriva a una croce di sughero. La croce di sughero è l'impresa faticosa di realizzare una mega religione sincretista. Infatti, se voi ci pensate, la croce di legno di sughero non potrebbe sostenere il corpo di un uomo, no? Perché il legno di sughero è molto leggero, friabile, fragile, non potrebbe mai sostenere un Cristo crocifisso. Ed è esattamente il simbolo di questa religione sincretista che si rifà un po' al cristianesimo, ma che ha tolto Gesù Cristo, ha tolto il sacrificio di Cristo. Allora lì prostrato in ginocchio, questo è molto stuzzicante, non vuol dire inginocchiato, ma vuol dire prostrato nel ginocchio, prostrato nel dolore al ginocchio. E infatti, voi sapete che Bergoglio sta in sedia a rotelle per un dolore lancinante al ginocchio. E lì non viene ucciso barbaramente da un gruppo di soldati in modo reale, ma viene smascherato, delegittimato da un gruppo di soldati di Cristo, militanti cattolici, crociati, che tra l'altro usano frecce e colpi di arma da fuoco, che potrebbe essere l'immagine di cose vere, e cose antiche e cose moderne. Cioè, diciamo, la delegittimazione di Bergoglio avviene sia attingendo al patrimonio della Chiesa, alla tradizione, le usanze più antiche, sia al più moderno diritto canonico. 1983. Le armi da fuoco sono state inventate da un pezzo. Quindi questa, secondo me, è la chiave di questo mistero, cioè una visione rovesciata in modo speculare. Chiedo scusa, sì. scusa. In questi ultimi giorni stanno destando molte inquietudini alcune dichiarazioni di Monsignor Geswein che sembrerebbero andare contro la mia interpretazione, ma che in realtà non sono nient'altro che l'applicazione di pattern classici di codici Ratzinger. Quando lui dice la rinuncia è valida, sì, la rinuncia è valida, la rinuncia a che cosa? La rinuncia a fare il Papa, certo, è stata valida. Papa Benedetto non ha più fatto il Papa per 9 anni, non lo ha più fatto praticamente, ma lo è rimasto. Oppure quando dice Monsignor Geswein, sì, che poi ci sono state delle dietrologie che si sono attaccate a delle parole e che hanno offeso Papa Benedetto, sono state un affronto a Papa Benedetto. Tutti pensano che se la stia prendendo con Andrea Cionci. In realtà lui se la sta prendendo con le dietrologie fatte dalla mafia di San Gallo, che ha equivocato la rinuncia
di Papa Benedetto, ha fatto delle dietrologie, hanno pensato che in realtà avesse rinunciato al munus, che avesse rinunciato al papato, e gli hanno fatto un altro papa alle spalle. E questo è stato un gravissimo affronto. Mi spiego? Sì. Quindi tutto va visto allo specchio, non c'è niente, voglio dire, ci sono sempre due letture nel codice Ratzinger. Questo i miei nemici stentano a capirlo. Non è in discussione il fatto che ci possa essere una lettura bergoglianamente corretta. Quando Papa Benedetto dice il Papa è uno solo, sì, d'accordo, certo, lo sappiamo che potrebbe essere Papa Francesco, ma può essere anche Papa Benedetto, perché non è specificato. Quindi la possibilità che esista una lettura B, sulla base della logica, della sintassi, è la cosa che conta. Quando Monsignor Geswein dice non c'è alcun dubbio che il Papa sia uno e si chiama Francesco. Non c'è alcun dubbio, cioè nessuno ha dubbi che il Papa sia Francesco, viene chiamato Francesco, viene individuato in Francesco. È una constatazione. Mi spiego? Cioè lui sta dicendo che nella mentalità comune tutti pensano che il Papa sia Francesco, ma si sbagliano. Ecco, a proposito ai suoi nemici che lei ha menzionato nell'ultima frase, lo so che lei non si fa vedere in video ed è una scelta che io rispetto, ma non ha a che fare con eventuali problemi che magari lei ha dopo la pubblicazione del libro? Molto brevemente su questo. Sì, no, non ci sono problemi di sorta perché io non ho paura di niente. E io mi sono sempre rifiutato di apparire in video parlando di questa questione per una forma di rispetto verso il Santo Padre Benedetto XVI, perché io mi sono fatto latore di quello che lui voleva dire con questa lettura B, con questo codice Ratzinger, e per me è una responsabilità enorme, gigantesca. Io non voglio assolutamente mettermi al centro dell'attenzione, guadagnare visibilità su questa questione proprio per una forma di rispetto. Preferisco che gli ascoltatori si concentrino sulle parole del Santo Padre. Tra l'altro i miei nemici mi accusano di voler speculare, di voler fare dei soldi su questa storia. Io ho scritto 400 articoli gratis, quindi sto sotto di 20.000 euro di lavoro gratuito speso in 2 anni e mezzo. Nel contratto per la pubblicazione del mio libro ho sottoscritto la percentuale più bassa consentita dalla legge per i miei guadagni proprio per tenere basso il prezzo di copertina, quindi farmi questa accusa è veramente ingiusta. Allora, chi vuole smentire la mia ricostruzione mi deve dimostrare che rinunciare al ministerium, che nel diritto canonico vuol dire sempre e solo fare, sempre e solo esercitare una carica, può andare bene come rinuncia ad essere papa. Mi deve dimostrare che differire la rinuncia di 17 giorni può essere consentito e deve dimostrare che tutte le letture B che io ho dato dei codici Ratzinger sono sbagliate, sono impossibili. Cioè praticamente dovete dimostrarmi che quando Papa Benedetto dice il Papa è uno solo, non può assolutamente intendere anche se stesso. Buon lavoro. Buon Certo. lavoro. Oltre il testo originale in italiano, il libro è tradotto in altre lingue, presumo? Sì, allora la prima metà del libro, con la questione canonica, la questione del codice Ratzinger, cioè la parte più importante e significativa, è già disponibile su Amazon o anche su altri siti in inglese e in spagnolo, The Ratzinger Code e Codigo Ratzinger. Sta per uscire la versione in tedesco e in francese, la seconda parte in spagnolo e presto ne uscirà una anche in polacco. Perfetto, era proprio per i nostri ascoltatori per sapere dove poter trovare il libro e dove poter consultarlo, perché noi abbiamo solo un po' preso alcuni punti chiave del libro, ma non l'intero testo.
l'intera faccenda del codice Ratzinger. Sì. Io la ringrazio, signor Cionci. Mi permetta di fare un'ultima considerazione. Prego. Allora, al di là di tutte le questioni canoniche, i codici Ratzinger, cioè molto molto prima, partiamo molto molto prima, no? Voi tutti conoscete Joseph Ratzinger come una persona estremamente corretta, estremamente precisa, estremamente mite e rispettosa. Allora, voi immaginatevi, se lui avesse veramente abdicato, ma vi pare che rimaneva lì in Vaticano vestito di bianco col nome pontificale a impartire la benedizione apostolica, una presenza così ingombrante, addirittura ha corretto Bergoglio intervenendo con libri, interviste, ma vi sembra possibile? Chiaro No, che e le dico anche perché proprio in questi ultimi giorni, quando si parlava di Joseph Ratzinger come cardinale, lui ha vissuto in un appartamento fuori del Vaticano, a Roma, ma certo, fuori dal Vaticano. certo, se lui avesse abdicato sarebbe tornato vescovo, neanche cardinale, proprio per non turbare l'attività del suo successore, lo avrebbe continuamente lodato, omaggiato, esaltato e sarebbe sparito in Germania, andando a passare gli ultimi anni della sua vita come voleva con suo fratello fino alla morte. Ed non è successo così, è successo il contrario. Essere di distrutto. Le dico una cosa, esatto, le dico una cosa. Papa Benedetto nel 2021 mi ha onorato di una sua lettera, perché io gli avevo scritto: Santo Padre, lei immagina quanto vorrei intervistarla, ma so che non avrebbe modo. Perché non avrebbe modo? Perché siete impediti. Dopo un mese mi arriva una lettera da parte di Monsignor Genswein a nome del Santo Padre Emerito, il quale dice che hanno preso in seria considerazione la mia richiesta, ma pur con ogni buon intento non era proprio possibile venire incontro al mio desiderio, che è l'unica risposta possibile che mi potevano dare dalla sede impedita. Perché? Primo, perché non era libero di ricevere chi voleva, essendo in sede impedita, ma soprattutto perché io gli avrei fatto delle domande molto scomode. Gli avrei detto: ma Santo Padre, ma lei ha abdicato veramente? Lei è in sede impedita? E lui non poteva mentire, perché Papa Benedetto non ha mai mentito. Ecco perché con squisita cortesia mi risponde: pur con ogni buon intento, non è proprio possibile riceverla. Ora torniamo sul pianeta Terra. Torniamo sul pianeta Terra e immaginiamo che lui abbia abdicato davvero. C'è un giornalista che scrive 2 o 3 articoli a settimana su un giornale nazionale dicendo una cosa scandalosa, cioè che Benedetto è ancora il Papa, non si è mai dimesso, non ha mai abdicato, che quell'altro è un antipapa, è anticattolico, distruttore della Chiesa. Sempre se si fosse degnato di rispondermi il Santo Padre, mi avrebbe dovuto tirare l'orecchio, avrebbe dovuto dirmi: senta, lei la smetta di spandere queste stupidaggini scandalose, perché il Papa è uno solo, anzi, chiariamo una volta per tutte, è Francesco, io ho abdicato e punto e basta. Quindi lei faccia il favore di evitare di scrivere queste stupidaggini. E così non è stato. Vi lascio con un ultimo codice Ratzinger fondamentale, che ci dà la quadratura del tutto. Lui manda a dire tramite Monsignor Genswein all'università LUMSA, dice: potete credere o non credere. Se non credete, la risposta è nel libro di Geremia, ma non vi dico in quale capitolo, in quale versetto. Vado a leggere il libro di Geremia e che cosa trovo scritto? E Geremia disse a Baruch: io sono impedito e non posso entrare nel Tempio del Signore. E mi sembra che con questa storia, con questo codice Ratzinger, in cui Benedetto indica l'unico libro in cui c'è scritto nella Bibbia io sono impedito, cioè più chiaro di così, non lo so, fate voi. Così. Signor Cionci, io la ringrazio con tutto il cuore per aver accettato questa intervista. Mi ha sorpreso veramente perché
la sua spontaneità e sincerità di apparire sul mio canale e di parlare di questo argomento davanti a un pubblico non cattolico e non italiano, perciò sono molto onorato e ripeto il mio ringraziamento è immenso. Benissimo, grazie, è stato un piacere per me e un grande saluto al suo paese e a tutti i suoi compatrioti. La ringrazio e arrivederci. Di nuovo.